Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, we are in the series of videos where we are preparing for KCET 2026, right? So in this playlist or in this series of videos, we have already completed first 4 chapters of second PUC physics. I mean electric charges and fields, potential and capacitance, current, electricity, moving charges and magnetism. So this is the 5th chapter. As I have told you in the previous video only, the next video in this playlist is going to be on ray optics. So ಇದೇನು playlist ಅದ ಈ playlist ಒಳಗೆ ನಾವು KCET ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. We are learning all the concepts, shortcuts and formulas related to KCET. And we are also solving number of MCQs, especially PYQs in KCET, right? Okay, so ನಿಮಗೆ KCET ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಈ series of videos ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. Nothing to worry about the concepts. You have to just practice more number of MCQs. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲೀರಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 100 MCQs ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ prepared completely for your KCET examination, right? That is what you have to do. Okay, so we are completing each chapter in either 1 or 2 videos. First 3 chapters ಏನದವ in 2 videos we have completed. 4th chapter we have completed full short in 1 video. This chapter we are going to complete in 2 videos, right? So this is the first video. Without making any delay, let us begin the concept then. See, very first thing is reflection. Reflection actually tagadarri, but some basic knowledge of reflection is required. That's why I have taken reflection here. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮಿರರ್ ಅದ. This is the mirror, right? So we have taken a mirror here and this is the normal. ಇದು ನಮಗೆ normal ಅದ. Let me take a incident light ray here. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು light ray ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us take a light ray which is incident at this point, let me say. So this is the incident light ray. Okay, so the light ray is incident at a certain angle called as I. I is called angle of incidence. Angle of incidence is angle between incident light ray and normal. This is called incident light ray or incident ray, and this is normal. So this light ray will get reflected back to the same medium. It will get reflected back to the same medium, and this ray is called reflected ray. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು reflected ray ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Reflected ray, right? So the angle between normal and reflected ray is called angle of reflection, right? We are having 2 angles here: angle of incidence, angle of reflection. See, angle between incident ray and normal is angle of incidence. Angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. In reflection, we know in reflection, see, in reflection, according to the law of reflection, we know that angle of incidence will be equal to angle of reflection. ಇವೆರಡು ನಮಗೆ equal ಇರ್ತಾವೆ. I and R, these both will be equal. If you have incident first ray at 30 degrees, second ray will also go out at 30 degrees. Okay, so we got to know what is I, what is R. Angle of incidence, angle of reflection. We'll take one more angle here called as theta. ಈ theta angle ಯಾವ ತರ ನೋಡಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. It is angle between incident ray and the surface of the mirror. So this angle is called glancing angle. ಇದಕ್ಕೆ glancing angle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Glancing angle. Angle between the incident ray and the surface of the mirror. That is called glancing angle. If this is theta, this will also be theta. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ theta ನೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ I and R are equal. That's why theta and theta, these both will be equal. Okay, see, this light ray was in this direction actually. ಇದು ನಮಗೆ actually ಈ straight line in the direction ಒಳಗೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. This is the original direction of the light ray. This is the original direction. Incident light ray direction. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿವೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. Deviation produced by a plane mirror. So how much is the deviation produced by plane mirror? See, deviation produced by plane mirror now very ಬೇಕಾದ್ರೆ deviation produced by plane mirror D is equal to deviation D. This will be equal to, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ actually ಈ angle ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? How much will be this angle? See, how much will be this angle? ಈ angle ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? This will be 180 degree. ಇದು ನಮಗೆ 180 degree ಇರ್ತದ್ರಿ. 180 degree ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ದೆನ್? ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? ದಿಸ್ ಇಸ್ I plus R, ಕರೆಕ್ಟ್? I plus R, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಬರೀಬಹುದೇ? ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ I plus R ಅಂತ ನಾ ಬರೀಬಹುದು. 180 degree minus I plus R, correct? So by simplifying this, I can write deviation is equal to 180 degree minus
I plus r, since I and r both are equal, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ I plus r ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ 2i ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, 2i ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. So this is deviation. Deviation produced by plane mirror D is equal to 180 minus 2i. The same deviation in terms of theta, in terms of glancing angle na baribekadre, it will be equal to 2 theta. Same deviation, it will be equal to 2 theta. How 2 theta? Heng ba antandre, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ deviation angle ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು, this is deviation angle, correct? Okay, deviation angle ಅಂತಂದ್ರೆ it is equal to 2i. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ i ಅದರಿ. So ನಮಗೆ deviation angle ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, this angle is already theta. We know this angle is already theta. Let me take some other color. See, we know this angle is already theta. ಇದು ನಮಗೆ already theta ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ. ಇನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, this incident light ray ಮತ್ತು plane mirror ನಡುವೆ ಏನು angle ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು theta ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ exactly vertically opposite angle ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. The vertical opposite angle. Here we have the same surface of mirror, the same incident light ray. So ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? This will also be theta. So deviation angle means it is 2 times of glancing angle. 2 times of glancing angle that we have written here. So this is deviation produced by plane mirror. Deviation produced by plane mirror. Okay, we got to know about deviation produced by plane mirror. In next note, image formed by plane mirror. Plane mirror dinda yav type of image form agtadri? Image formed by plane mirror. Image formed by plane mirror. So which type of image the plane mirror will form? Very first point is, the image formed by plane mirror is of same size. Size ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ enlarge ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, diminish ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. It will be of same size. It will be virtual. It is not real, virtual ಇರ್ತದ್ರಿ. And it will be laterally inverted, right? So ಈ type of image ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. Laterally inverted ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, our right side will be visible on left side and our left side will be visible on right side, right? ಅದಕ್ಕೆ laterally inverted ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ತರ ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, right? That is called laterally inverted, right? So that is the type of image formed by plane mirror. So plane mirror forms a image of same size as that of object ಏನ್ size ಅದ ಅದೇ size ಅದನ್ನ image form ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅದು enlarge ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, diminish ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Virtual image ಇರ್ತದೆ, laterally inverted image ಇರ್ತದೆ. This is the first point related to the image. Okay, second point. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿರರ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ದಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Image distance and object distance both will be same. If from the mirror, if the object is at 10 centimeter, from the mirror the image will also be at 10 centimeter only. Okay, that is the first thing. Third point. Distance moved by object will be equal to distance moved by image. Distance moved by image ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಇದು ಮಿರರ್ ಅದ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂಗಿಲ್ಲದ. If object moves 3 centimeter towards the mirror, then image will also move 3 centimeter towards the mirror. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಕಡೆನೇ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. If object moves towards the mirror, image will also move towards the mirror. If object moves away from the mirror, image will also move away from the mirror. Right? So ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth point. Speed of object will be equal to speed of image. Suppose with respect to mirror ನಾವು ಮಾತಾಡತ್ತೀವ್ರೆ, speed of object with respect to mirror 2 centimeter per second ಇದ್ರೆ, speed of image with respect to mirror ಕೂಡ 2 centimeter per second ಇರ್ತದ್ರಿ. So these both speeds are with respect to mirror. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ speed of object with respect to mirror, ಇದು ಕೂಡ speed of image with respect to mirror. So these both speeds are with respect to mirror. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮಿರರ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮಿರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್
with respect to object is equal to 2 times of speed of object. Speed of image with respect to object is equal to 2 times of speed of object. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಿರರ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಿರರ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ನಮಗೆ 2 centimeter per second, ಇದು ನಮಗೆ 2 centimeter per second with respect to mirror. If you want to tell the speed of image with respect to object, not with respect to mirror, ಇದು ನಂಗೆ 2 centimeter per second ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ 4 centimeter per second ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಐ ಮೀನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ with respect to object is 2 times the speed of the object, right? Okay, so you with respect to mirror idu image, speed of image with respect to object, it will be 2 times of speed of object. Okay, that's all about reflection by a plane mirror. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ 2 plane mirrors ಅದಾವ, 2 plane mirrors we have. So here how the image, how many number of images will be formed, that is the question. 2 plane mirrors are inclined at an angle theta. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು plane mirrors ಅದಾವ, ಅವು ಎರಡು angle, ಆ ಎರಡು plane mirrors ನಡು ನಮಗೆ angle ಎಷ್ಟದ theta ಅಂತ ಹೇಳಿ angle ಅದ. And the blue dotted line what I have shown here, it is bisector. Bisector means it divides that angle in 2 equal parts. ಎರಡು equal parts divide ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ angle. So ಎರಡು mirrors ಅದಾವ ನಮಗೆ m1 ಮತ್ತು m2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. Deviation produced by these two mirrors is 360 degree minus 2 theta. That is previous slide ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, that is deviation produced by a plane mirror. Deviation produced by a plane mirror, it is 180 minus 2i, 180 minus 2 times of angle of incidence. Idu deviation produced by 2 mirrors inclined at an angle theta, so it is equal to 360 minus 2 theta. D is equal to 360 degree minus 2 theta, right? So this is deviation produced by these two mirrors. In note, first, if plane mirrors are perpendicular to each other, avu eradu mirrors suppose namagu ondukondu perpendicular iddu anta itkori, eradu mirrors ee tara, if both the mirrors are perpendicular to each other, idu namagu first mirror ada m1, idu namagu second mirror ada m2 anta idkori. This is second mirror m2. Now if you incident one light ray on a plane mirror, on one plane mirror, then it will get reflected and it will get incident on another mirror, and it will go back like this. It will go back like this. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, incident ray and reflected ray, these both are parallel to each other. ಯಾವಾಗ, if both the mirrors are perpendicular to each other, ಎರಡು ಮಿರರ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ is parallel to reflected ray. Incident ray is parallel to reflected ray. This is when the angle between the mirrors is 90 degree. There is one more standard case. If the angle between the two mirrors is 60 degree, angle between the two mirrors is 60 degree, what happens at that time? It will be like this. Suppose of ಎರಡು mirrors nadu angle ನಮಗೆ 60 degree ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. If the angle between them is 60 degree, then if you incident a light ray on one mirror such that it is parallel to the another mirror, then the reflected light ray will be parallel to the second mirror. Note, idu incident ray is parallel to m1. Incident ray is parallel to m1. This is reflected ray is parallel to m2 parallel adre. Like this it will be, right? If incident ray is parallel to m1, then reflected ray will be parallel to m2. Yavaga, if angle between the mirrors is 60 degree. Both will be parallel when if the angle between the mirrors is 90 degree. Okay, so this is standard case. In next note, how many number of images will be formed? We are speaking about the number of images formed by the inclined mirrors. ಈಗ ಏನು ನಮಗೆ ಎರಡು inclined mirrors ಅದಾವ m1 ಮತ್ತು m2 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಿರರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮಗಿಲ್ಲೇ m is equal to 360 divided by theta. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡೇನೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದ ರೀ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ, ನೀವು ನಂದು ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ.
ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ, m is equal to 360 degree divided by theta. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಇದು 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ? 6 ಬರ್ತದೆ. 6 ಇಸ್ ಅ ಇವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ m ಅಂತಂದ್ರೆ 360 by theta. If you divide 360 by the angle between the two mirrors, if you get a even number, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಪೋಸ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ವೆರ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರ್ ಎವರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ m-1, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಮಿರರ್ಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ 360 divided by 60 means it will be 6. So number of images formed will be 6 minus 1, 5. 5 images ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ 360 divided by theta is odd, ಸಪೋಸ್ 360 by theta ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು, ಅವಾಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, at that time number of images formed will be n is equal to m-1. And if it is placed other than bisector ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ number of images formed will be equal to m. Right? m ಅಂದ್ರೆ ಏನ? 360 by theta. ಇನ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವು 360 by theta ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು, 4.2 ಅಂತ ಬಂತಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ನೀವು 4 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು 4.2 ಅಥವಾ ಈಗ 4/3 3/4 ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ n is equal to m. ಆ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಆ ನಂಬರ್ ಮೇನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟ ತಗೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ, ಆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 2009 ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದದ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ನಾಲೆಜ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ reflection, it is there in syllabus of NEET as well as JEE. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, a ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 60 degree. ಅಂದ್ರೆ angle of incidence ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 60 degree ಅದೇ. The angle of deviation produced, so deviation ನಿಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರೆ. We know very well deviation produced by a plane mirror. ನೋಡ್ರಿ, plane mirror ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, so plane mirror ದ deviation ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? 180 degree minus 2i. So this will be 180 degree minus 120 degree ಆಗ್ತದೆ. I is 60 degree, so 60 into 2, 120 degree. So ನಮಗೆ deviation ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ? Deviation is 60 degree. So this is the deviation produced by the plane mirror. Okay, let us move on to the next concept now. So next concept is about reflection at a spherical mirrors. Reflection at spherical mirrors. See, reflection at spherical mirrors ನಮಗೆ spherical mirrors ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರ ಮಿರರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್, ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ತರ ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, and distance between center of curvature and the pole is called as radius of curvature. Correct? So idu namaga mirror adari. In nodri, distance, this distance andre one edge of the mirror to another edge of the mirror, ee distance enada idakku ನಾವು aperture anta ಕರಿತೀವಿ. We call this as aperture, right? This distance is called aperture. Okay, so we got to know what is principal focus, what is center of curvature, what is focal length, what is radius of curvature. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ f is equal to r divided by 2. Focal length is equal to half of radius of curvature. This is applicable for both the mirrors, convex mirror as well as concave mirror. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇದ್ರೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್.
Next, mirror formula. Mirror formula is the formula which gives relation between f, object distance u, and image distance v. For example, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. All the distances are measured from pole. So object ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೋಲ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ. Correct? So mirror formula is 1 divided by f is equal to 1 divided by u plus 1 divided by v. This is mirror formula. 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. What is f? F is the focal length of the mirror. U is the object distance. V is the image distance. Okay, next, lateral magnification of the mirror. So magnification of the mirror is given by magnification of the mirror. Magnification of the mirror m is equal to height of image upon height of object ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ minus image distance divided by object distance minus v by u ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ f minus v divided by f ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Or f divided by f minus u. So these are the different formulas of magnification of spherical mirror. So magnification formulas ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದಾವ್ರಿ. These many magnification formulas we have. Okay, after that, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ? ಆಲ್ ದ ಹೈಟ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೈಟ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಬೌವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೈಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿಲೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೋಲ್ ದಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಲ್ ದಿಂದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಇರ್ತಾವೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಈಗ ನಾ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. It is opposite to incident light ray. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು focal length ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ for concave mirror. So all the distances which are measured in opposite direction of incident light ray are taken negative, and all the distances which are measured in the direction of incident light ray are taken positive. Distances must be measured from pole. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ತನಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ distance between pole and principal focus, you should start from pole towards the principal focus. Radius of curvature, distance between center of curvature and pole, so you should start measuring it from pole to the center of curvature. E direction ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪೋಲ್ ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ, distances which are measured in opposite direction of incident light ray are negative. Distances which are measured in the same direction of incident light ray are positive. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಮಿರರ್ ಇರಲಿ, ಎನಿ ಮಿರರ್ ಇರಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಹೌ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. Principal axis of the concave mirror. This is called pole of the mirror. So mirror the principal focus ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. Here is the principal focus and here is the center of curvature. Here is the center of curvature. ಈಗ ನಂಗೆ ಸಪೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. Where is object? Where is image? Correct? And what is the nature of image? What is the nature of image? This we will write. So object ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? Where we have kept the object? Object we have kept beyond C. Object ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ beyond C ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the image will get formed between C and F. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್. ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್, ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ.
What type of image is this? Nodri, light rays ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ light rays will be like this. One light ray ನಮಗೆ parallel to the principal axis ಇದ್ರೆ it will pass through the principal focus. Okay, principal focus ದಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. Principal focus ದಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದ ನಮಗೆ ಆ light ray. It will pass through the principal focus. Correct? ಇನ್ನೊಂದು light ray ನೀವು if you incident a light ray directly at the pole, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಅದು 100% ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ತಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ರೇ, if you incident a light ray at the pole at an angle 30 degree, the reflected light ray will come from pole at an angle 30 degree with principal axis. Angle of incidence equal to angle of reflection. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. If you take a light ray passing from principal focus, it will be parallel to the principal axis. Incident light ray focus ದಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ತರ ಒಂದು 2-3 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು you can form what? You can form the image. So ಈಗ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ how the image is getting formed. Image is getting formed by the convergence of the reflected light rays. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಿತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ದಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಬಂದದ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಇರ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮರ್ಜ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್, ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಟ್ರೂಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇಂದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ರೈಟ್, ರಿಯಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಲೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಿಲೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಅಬೌವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸೈಜ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಿರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸೈಜ್ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಿಂತನೂ ಕಮ್ಮಿನೇ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರದ ಸೈಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಅಂತ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್. ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಈಗ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ ಎಲ್ಲದ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೇರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್. So if the object is at C, image will get formed at C itself. Same point adag form agtade. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, you moved object towards the mirror. Image ಏನಾಯ್ತು, image moved away from the mirror. ಇದು ನೀವು towards mirror ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, image away from the mirror ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ when the object was here, ಈ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದಿತ್ರಿ. When the object is at C, the image is of same size of object. Same size of the image other. It will also be real and inverted, and of same size, and of same size. Size ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಅದ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ 1. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೌ? ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್. ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನಡುವೆ ನಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ. In between C and F. Correct, in between C and F. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಅದು. ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತೆ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ರಿ? ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಈಗ
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಇದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ when the object is here, image will get formed here. ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತದ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ್ ಬರತ್ತದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಿತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಸೈಜ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅದ, ಆದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಒಳಗೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಅದ ರೀ. It is real and inverted and it is enlarged. That's why magnification is said to be greater than 1. Real, inverted and enlarged. In if you keep the object at f, ನೀವು suppose object at f ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, if you keep object at f, the light rays getting reflected from the mirror will be parallel. ಅದರಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ದಾಗಿಂದ ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದ್ರಿ. It will be that much greater. How much far it will be, that much bigger, that much larger the image will get formed. So that image will also be real and inverted and enlarged. Adu kuda namaga real, inverted and enlarged irtade. Next, if I keep the object in between f and p, in between f and p, illi na itkonde anta itkolri. In between f and p, if I keep it in between f and p, f and p nadu ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ image formed will be, image formed, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕೇಸ್ ನ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. I will show it here where the image will get formed, that I am going to show. We have kept the object in between f and p. ಇದು f ಅದ, ಇದು ನಂಗೆ p ಅದ. ಸೊ ನಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಈಗ ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನದ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಎರಡು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಸ್ಡ್. ಅವು ಹಿಂಗ್ ದೂರ ಹೊಂಟಿದವ್ರು, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಫರ್ದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಟ್ರೂಲಿ. ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೂರ ಹೊಂಟಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆಸ್ ವರ್ಚುವಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ backward extension of the reflected light rays. Reflected light rays are not truly meeting here. ಅವೆರಡು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನಮಗೆ ಟ್ರೂಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಸ್ಡ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ವರ್ಚುವಲ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ image which has got formed by converging light rays is real. Image which has got formed by diverging light rays is virtual. Image which has got formed below the principal axis is inverted. Image which has got formed above the principal axis is erect, right? Hangadre idu yav type of image ade? What type of image? See, when the object is in between f and p, image will form behind mirror. Image will form behind mirror. Behind mirror namage image form agtade. Behind the mirror. What type of image we get? We get it virtual erect. ಇದು ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್, ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಾಯ್ತ್ರಿ. ಇನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪಿ. ಉಳ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ ಡೌಟ್.
at some place it is diminished, at some place it is enlarged, but real and inverted image ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ in maximum cases. So in only one case, I mean when the object is in between f and p, the image formed is virtual. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನು ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಸಾರಿ ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನೀವೇನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆರೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ, at beyond c, at c, in between c and f, in between f and p, wherever you keep, image formed will always be virtual, erect and diminished. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್, ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗೂ ವರ್ಚುವಲ್, ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ದಿಂದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅದ. ಇಫ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೈವರ್ಜ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಡೈವರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗೂ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ as well as how the image is getting formed in the spherical mirrors. Okay, let us move on to the MCQs on that. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು KCET PYQs ಅದಾವ್ರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಂತಾವ ಅದಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, an object is placed. Don't worry about the question number ವೆರಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ PYQs ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್. An object is placed at 20 cm in front of a concave mirror, produces 3 times magnified real image. 3 times magnified real image ಅಂತಂದ್ರೆ what is focal length of the concave mirror? concave mirror ಅದು focal length ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 20 cm. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ನೀವು ಮಿರರ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 3 times magnified real image. ಓಕೆ, 3 times magnified real image ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟದ ಅಂದಂಗ್ರಿ? 3 ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ 3. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಬಿಗರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದದ್ರಿ ನಮಗೆ. ರೈಟ್? ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ 3 times larger. ಸೊ 3 times larger ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದಂಗ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ನಾತಾನೆ. ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ? ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್? ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಮಿರರ್ ಅದ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇರೋದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಿವನ್ ಅದ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1/f = 1/u + 1/v. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯು ಅದ, ವಿ ನೀ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂ = ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ -v ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು. ಓಕೆ, ಎಂ ಇಸ್ 3, ವಿ ಇಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? -20. ಯು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? -20. ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿರರ್. ಈ ಮಿರರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಪೋಲ್ದಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಯಾವಾಗೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ? ಸಿ, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ. ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ.
ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ -60 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಇದ್ರೆ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ -60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಇದು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as -60. ಓಕೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ 1/f = 1/u. 1/u ಅಂದ್ರೆ 1/-20, ರೈಟ್. ಯು ನಮಗೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ, ಇದು -1/60 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್, ಇದು ನಂಗೆ ಬಂತ 1/20 + 1/60 ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 60 × 160, 20 × 120, 60 + 20 ಇದು ನಂಗೆ 80 ಆಗ್ತದ್ರಿ. 80 / 20 × 60, ಕರೆಕ್ಟ್. 80 / 20 × 60, ಇದು 21 ಇದು 24. ಸೊ 4/60 ನನಗೆ ಬಂತೆ. 1/f = -4/60, f = -60/4. -60/4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ? ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ -15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. -15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ -15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. 52nd ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ರಿ. An object is placed at a principal focus of a convex mirror. Convex mirror adare principal focus ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. The image formed will be at. ಫೋಕಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇರಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫೋಕಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆಟ್ ಫೋಕಸ್, ಇದು ಆಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಆಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಇದು ಆಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಆಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. 53rd ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. An object is placed at a distance of 20 centimeter. Object distance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ from the pole of a concave mirror ಅದ of focal length 10 centimeter. The distance of the image ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ v ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, right? Okay, what all are given? Object distance is given. Object distance is taken negative -20 centimeter. ಆಮೇಲೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, -10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿ. ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪುಟ್ ದ values in the formula by using the sign convention. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1/f = 1/u + 1/v. 1/f = 1/u + 1/v. So this is the mirror formula. 1/f = 1/u + 1/v. Okay, ಇದನ್ನ -1/10 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಇದನ್ನ -1/20 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, +1/v. If I take this -1/20 on this side, I will get it as 1/v = 1/20 - 1/10 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 × 1 will be 10, 20 × 1 will be 20, 10 - 20 will be -10 divided by 20 × 10. ಸೊ 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ನಂಗೆ ಬಂತ -1 / 20. ಸೊ -1 / 20 ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಂಗ್ರಿ? -20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತ ಅಂದಂಗ್ರಿ, -20 centimeter. So which option is correct? Option C is correct, right? So this is how we have to find it. Clear? Okay, let us move on to the next. Okay, we have a question. This is from 2019, right? Question probably clearly visible. Yes, it is clearly visible. See, a point object is moving uniformly towards the pole of a concave mirror. One concave mirror ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗೈತಿ ಆ ಮಿರರ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ. ಮಿರರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅದ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ axis as shown below. The speed of the object is 1 meter per second. At a time t is equal to 0, the distance of the object from the mirror is 50 centimeter. The average velocity of the image formed by the mirror
between t is equal to 0 seconds and t is equal to 25 seconds is okay. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಿರರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅದ, ಅದರದ್ದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಅದ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ್ರಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ? 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ -50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. -50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಮಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ. 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ದ ಪೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೋಲ್. ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗ ಅದ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ? 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ, ಸಾರಿ ಮಿರರ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ. ಮಿರರ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ನಮಗೆ? ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಿರರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ t is equal to 0 and t is equal to 25 seconds. ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ನಮ್ಗೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ? 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ. 0 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So the time he has given for us is the time the object has traveled is 25 seconds. 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎಸ್, 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಯಾಕ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದ? 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಸಾರಿ, ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 0.25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು, ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಂಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ ರೀ. ಇದನ್ನ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೀ? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದಾ? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟದ? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.25 ಸಾರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ನಂಗೆ 0.25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ 0.25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದಾಗ್ರಿ. ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ 1/4 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕವರಿಂಗ್? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕವರಿಂಗ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ 1/4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ x is equal to 100 divided by 4. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ರೀ? 1/4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲದು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಿತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ರೀ? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನಮಗೇನು ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ? ವಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ. ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಯಾವ ಥರದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅವ್ನು ಕೇಳತ್ತಾನ್ರಿ? ಯಾವ ಥರದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳತ್ತಾನ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು, ಇಮೇಜ್ದು. ಯಾವ ಥರದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅವ್ನು ಕೇಳತ್ತಾನೆ? ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಇಮೇಜ್ದ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ? ಇನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್? 1/4 0.25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೈತ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತ್ರಿ? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಮಿರರ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು? 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉಳಿತು. 0 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಿತ್ತು.
1/4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 0.25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಉಳಿದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ಈ ಮಿರರ್ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೀ. ಮಿರರ್ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ಅಂದಂಗ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದಂಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಈ ಕಡೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ದಿಂದ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಉಳಿತದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮಿರರ್ದಿಂದ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂತದ. ಸೊ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ? ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೀ, ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕೆ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ is 25 centimeter, though so radius of curvature will be 50 centimeter. So radius of curvature will be 50 centimeter. Radius of curvature 50 centimeter ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದಂಗೆ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ ಅಂದಂಗೆ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಅದು ಕೂಡ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ when object is at 50 centimeter, image is at 50 centimeter. When object is at 25 centimeter, 25 centimeter ಅಂದ್ರೆ it is at principal focus. Image ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? Image will get formed at infinity. Image will get formed at infinity. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 50 ದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಹೋಗಿತ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಯ್ತು 0.25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಓನ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. What is refraction? We know this very well. When a light ray travels from one medium to another medium, right? Different refractive index ಇರುವಂತ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ ಡೇವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ ರೀ, ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್. ಸಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ರೇರರ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ. ಇಫ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಂಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಅದ ಅಂತ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಇದು ಡೆನ್ಸರ್ ಅದ, ಇದು ರೇರರ್ ಅದ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಇದು ರೇರರ್ ಅದ. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಡೆನ್ಸರ್. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ರೇರರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನಮಗೆ ಏರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿನ. ಫಾರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಏರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? 1. ಫಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2.4. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.33. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ 1.4 to 1.5 ತನಕ ಇರ್ತದೆ. 1.4 to 1.5 ತನಕ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೇರರ್. ಈಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏರ್ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1, ವಾಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1.33. ಸೊ ಏರ್ಕಿಂತನೂ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್. ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟರ್ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1.33, ಗ್ಲಾಸ್ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1.4 ಅಥವಾ 1.5. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರೇರರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ನಾಗ ರೇರರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆನ್ಸರ್, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇರರ್. ಸೊ ನಾವು ಏರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏರ್ ಇಸ್ ರೇರರ್, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್. ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರೇರರ್,
ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ರೇರರ್, ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್. ಈ ತರ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಡೆನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ, ಇದು ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೈಟ್ ರೇ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೀ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇರರ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಲೈಟ್ ರೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ದಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಈಗ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, this is angle of incidence. So here angle of refraction will be greater than angle of incidence. This is what happens in case of refraction. So refraction ಒಳಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, due to the change in the speed of light, the light will bend in the next medium. Correct. ಮೀಡಿಯಂ ಬದಲಾದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಐತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಲೈಟ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೆಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೇರರ್ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಓನ್ಲಿ, ನೀವು ಲೈಟ್ ರೇನ್ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಲೈಟ್ ರೇನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಲೈಟ್ ರೇನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ 0 ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೆಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟಂತೂ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. See, by Snell's law we know sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction is equal to refractive index. ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. n2 divided by n1 ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು 1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅವಾಗ ನೀವು sin I by sin R is equal to n ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏರಿದ್ರೆ, if the first medium is air, n1 is equal to 1, ಅವಾಗ ನಮಗೆ sin I divided by sin R ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it will be equal to n. n ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ಅವಾಗ n2 ಅಂತ ಬರೋ ಬದಲು ನೀವು n ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v1 divided by v2, speed in first medium divided by speed in second medium, wavelength in first medium divided by wavelength in second medium. Very important relation. Sin I by sin R is equal to n2 by n1, v1 by v2, lambda 1 by lambda 2. So this clearly indicates refractive index is inversely proportional to speed, refractive index is inversely proportional to wavelength. Correct. And velocity and wavelength, these both are directly proportional. ಇವೆರಡು ನಮಗೆ directly proportional, ಇವೆರಡು ನಮಗೆ inversely proportional, ಇವೆರಡು ನಮಗೆ inversely proportional. Right. So that is all about refraction. This is what happens in case of diffraction. Okay, let us move on to a question on this refraction. ಇದು ನೋಡ್ರಿ 2025 CET ಒಳಗನ ಕೇಳಿದ್ದದೆ.
Okay, let us move on to this. A ray of light passes from vacuum into a medium of refractive index n. Vacuum ದಿಂದ ಒಂದು medium ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಆ medium ದ refractive index ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ n ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. If the angle of incidence is twice, refractive index ನಮಗೆ n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, refractive index n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. If the angle of incidence is twice the angle of refraction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. If the angle of incidence is twice the angle of refraction, then the angle of incidence in terms of refractive index. Angle of incidence in terms of refractive index ಕೇಳತ್ತಾನ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. n is equal to sin I divided by sin R. ಕರೆಕ್ಟ್, sin I divided by sin R. ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳತ್ತಾನವ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳತ್ತಾನ್ರಿ. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ n. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾ ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ? R ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ I ಅಂಡ್ n ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. R ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದ್ರಿ? n is equal to sin I divided by sin R ಏನದಲ್ಲ, R ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀನಿ? sin R means I will take it as 2R. I will take it as I by 2. ನೋಡ್ರಿ, R ಅದ, ಇದನ್ನ I by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. I can take it as I by 2. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, I by 2 or I by 2 ಅಂತೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು I ಜಾಗದಾಗ 2R ಅಂತೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. I can take it as 2R also. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಫಸ್ಟ್ 2R ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಸೈನ್ 2R ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಸೈನ್ R ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ R. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ 2 sin R ಇಂಟು ಕಾಸ್ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ R ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೈನ್ R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ನಂಗೆ 2 cos R ಬರ್ತದ್ರಿ, 2 cos R. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ I by 2 ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಂಗೆ n is equal to ಬಂತು. n is equal to 2 cos R ಬಂತು. ಈಗ n is equal to 2 cos R ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು? R means, see, R means I can take it as I divided by 2 now. Yes, ಇಲ್ಲಿ R ಜಾಗದಾಗ ನಾನು I divided by 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದು n, ಆ 2 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು n by 2 ಆಯ್ತು. cos I divided by 2. If I take cos on this side, ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ I by 2 is equal to cos inverse of n by 2. cos inverse of n by 2. ಏನು I ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ I is equal to 2 cos inverse of n divided by 2. ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 2 cos inverse of n by 2 is the correct answer. So which option is correct? 2 cos inverse of n by 2. Option C is correct. Correct? Okay, that's all about this question. Let us move on to the next concept now, that is normal shift. See, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. observer in rarer medium andre there is a bird in the air. Object in the denser medium andre there is a fish in the water. ನೀರಿನ ಒಳಗಿರುವಂತ ಫಿಶ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಏರ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಬರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇನ್ ದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ನಂಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ನಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವೈ ದ ಇಮೇಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ನಮಗೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್. ಇದು ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ, ವೆನ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ದೂರ ಕಾಣಿಸತ್ತೋ, ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಸಮೀಪ ಕಾಣಿಸತ್ತೋ. ನೋಡ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದ, ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ರಿ,
It has formed close to us. So here I will write image is formed closer. Image is formed closer. ಸಮೀಪದಾಗ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಸಮೀಪದಾಗ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್? ದ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇರರ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ರೇರರ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಾರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ, ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಅದ ರೀ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಅದ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸತ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ವಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡೆಪ್ತ್. ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಡೆಪ್ತ್ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಇದನ್ನ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದೈತೆ, ಅದ್ರ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದೈತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಈ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಎನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಎನ್. ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ is greater than apparent depth. Actual depth is greater than apparent depth. ಅಂದ್ರೆ u is greater than v. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n is equal to greater depth divided by smaller depth ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ actual depth divided by apparent depth ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Actual depth divided by apparent depth. This is what you have to take. Refractive index. When the object is in denser medium, ಅವಾಗ actual depth divided by apparent depth ನೀವು refractive index ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ actual depth u ಅದ, apparent depth ನಮಗೆ v ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಅದ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಸ್, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ u ಮೈನಸ್ ವಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ u, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ v. ಸೊ u ಮೈನಸ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ u minus v. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ u minus v ಅಂತ ನೀವು ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ u ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ v. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಏನು ಬರಿಬಹುದು, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್? v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ u ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n. u ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, u ಮೈನಸ್ u ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಅಂತ. ಈಗ ನಾ u ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಏನು ಉಳಿತು, 1 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ u ಇಂಟು ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಮೈನಸ್ n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. u ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್, ಅಪರೆಂಟ್ v ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೇನು ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ n ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತದ. v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು u ಬೈ n. v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು u ಬೈ n ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ? v ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ? n ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ. n ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ normal shift will be equal to sum of normal shift produced by first slab, sum of normal shift produced by second slab, so on. Sum of ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ
ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ u1 ಇಂಟು ದ ಬ್ರಕೆಟ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ u2 ಇಂಟು ದ ಬ್ರಕೆಟ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n2 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹುಡುಕಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟದ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ? ನೋಡ್ರಿ, ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? u/n ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ u1/n1 ಪ್ಲಸ್ u2/n2 ಪ್ಲಸ್ ಸೋ ಆನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನತ್ತಿದ್ವಿ, ಏರ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬರ್ಡ್ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಒಳಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಫಿಶ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಅದ, ಏರ್ ಒಳಗೆ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಆ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಾತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಯಾರಿಲ್ಲ? ಫಿಶ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದ. ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನದ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸಮೀಪ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಇಮೇಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಏನದಾರಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಡೆಗೆ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ? ಅಬ್ಸರ್ವರ್ದಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫಾರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಹಿಯರ್ image is formed far from the observer. ಅಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ ಸಮೀಪದಾಗ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ದಿಂದ ಫಾರ್ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಅದ, ಬಟ್ ನಾವು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಭಾಳ ದೂರ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅದು ಹೋದಾಗ ಬಾವಿ ಒಳಗೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನೀರಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೀರಿನ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಭಾಳ ದೂರ ಅದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ. ಭಾಳ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾವು ಭಾಳ ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನದ, ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೊರಗಡೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನದ, ಅದು ಏರ್ ನಮಗೆ ಭಾಳ ದೂರ ಅದ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ದೂರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ, ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇಮೇಜ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್. ಈ ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಮ್ಗೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿತ್ರಿ. ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ? ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಸಣ್ಣದ, ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ದೊಡ್ಡದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್.
apparent height is greater than actual height. Correct? Andre here v is greater than u. Alle u is greater than v itta, ille v is greater than u. Okay, ಇದು v ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ, how many times it will increase ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ನಿಮ್ಗೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತು, ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ದೊಡ್ಡದ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಸಣ್ಣದ. ಸೊ ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ v, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ u. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ u ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಮಗೆ n ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಮಗೆ n ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ n ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ v ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ v ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ v ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, n ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. n ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. Here also it is refractive index of denser medium. Here also it is refractive index of denser medium. Correct? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ apparent height n times of actual height ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. Okay, refractive index ನಾವು ಬರ್ದ್ವಿ. ಈ ತರ ಏನಂತ ಬರ್ದ್ವಿ, it is apparent height divided by actual height ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. Okay, so that's all about normal shift. Next we will go for lateral shift. ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಇಮೇಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ನಮಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ v ಮೈನಸ್ ಯು. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ v ಮೈನಸ್ ಯು, ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಸ್ t. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ t ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Here it is entering from rarer to denser medium. Rarer ದಿಂದ denser medium ಕೊಂಡದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟರ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ನಾ ಕರಿತೀನಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕಿದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಇದು ನಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅದು. ಈ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಮತ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಬಟ್ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಲೈಟ್ ರೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೈಡ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಈ ಸೈಡ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಸೈಡ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್? ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು t sin I minus r divided by cos r. This is the formula of lateral shift. T sin I minus r divided by cos r. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು. ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ I is equal to let me say 90 degree, lateral shift ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ I is equal to 90 degree I ಇದ್ರೆ
ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ನೀವು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಟ್ರೈ ದಟ್, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ if I take I is equal to 90, how much will be refraction angle? You see that ಎಷ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌ ಮಚ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಬಂತನ್ಸರಿ? ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬಂತ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಂತ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ? ಐ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಆರ್. ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಆರ್? ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಇದು ಥೀಟಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ ಅದ ರೀ, ಕಾಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಾಸ್ ಆರ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಟಿ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಲೈಟ್ ರೇ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನೀವು ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಲೈಟ್ ರೇಕ್ ನಂಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ನಂಗೆ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ನಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಇದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್, ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ವೆನ್ ಐ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲೇ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾದರೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಇಫ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, if I incident a light ray exactly along the normal, if I incident a light ray exactly along the normal, will the refraction happen? No, refraction ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗು ನಾರ್ಮಲ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ MCQs ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಈಗ a plain glass plate is placed over a various colored letters. The letter which appears to be raised more, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. which appears to be raised more. ರೇಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಸಾರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ? ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ SN ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಇಂಟು ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ SN ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. Wavelength and refractive index are inversely proportional. Normal shift and refractive index are inversely proportional. So ಇದರ ಅರ್ಥ normal shift is directly proportional to wavelength. Normal shift is directly proportional to wavelength. So ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ placed over various colored letters. The letter which appears to raise more. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೈಲೆಟ್, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತದೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್.
ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ದಿಂದ ರೆಡ್ ತನಕ ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವ ಥರದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದ ಅದ್ರದ ಶಿಫ್ಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ವಿಚ್ ರೈಸಸ್ ಮೋರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೈಸಸ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. A ray of light is incident on a surface of a glass slab at an angle 45 degree. If the lateral shift produced per unit thickness is 1 by root 3 meter, the angle of refraction produced is, angle of refraction ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ 1 by root 3 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೀ. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ SL by T 1 by root 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ R is asking. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ R. ಸೊ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ರಿ. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ SL is equal to T sin I minus R divided by cos R. T sin I minus R divided by cos R. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾ T ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ ರೀ. I will take T on this side. So lateral shift divided by T is equal to sin I is 45 degree. Sin 45 degree minus R divided by cos R. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಷ್ಟು ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಈ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. Okay, so let us continue this here. See, ಈಗ SL by T ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ 1 by root 3 ಅದ. 1 by root 3 equal to ಇದು sin 45 degree minus R. ನೋಡ್ರಿ ಇದು sin A minus B ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗದ. sin A minus B ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, sin A into cos B minus cos A into sin B. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ sin 45 degree cos R minus cos 45 degree sin R. cos 45 degree sin R. cos 45 degree sin R. Correct? Divided by cos R. Divided by cos R. R ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು 1 by root 3 is equal to, ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಬರಿಬಹುದು ಈ cos R ಎರಡು ಕಡೆ ನಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. sin 45 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ 1 by root 2 into cos R divided by cos R minus cos 45 degree ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ 1 by root 2 into sin R divided by cos R. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ cos R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ನಂಗೆ 1 by root 3, ಈ ಕಡೆ ನಂಗೆ 1 by root 2 ಬರ್ತದ್ರಿ. ಮೈನಸ್ sin I by cos R ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ tan R ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು tan R divided by root 2 ಅಂತ ನಾ ಬರೀಬಹುದು. tan R divided by root 2. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗೈತಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ ನಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು tan R by root 2 ನಾ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. tan R divided by root 2 is equal to 1 by root 2. ಈ 1 by root 3 ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ 1 by root 3. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ರೂಟ್ 2 ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ರೂಟ್ 2 ಆನ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಇದು 1 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಂಗೆ ರೂಟ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ರೂಟ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರಿಬಹುದು R is equal to tan inverse of 1 minus root 2 divided by 3. This much will be the refractive index. Correct? So which option is correct then? Which option is correct? R is equal to tan inverse of 1 minus root 2 divided by 3. Tan inverse of 1 minus root 2 divided by 3. Yes, option B is correct. Okay, well, let us move on to the next question. Total internal reflection. ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ್ರಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ದಿಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ light must be traveling from denser to rarer medium and angle of incidence must be greater than critical angle. ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸಿ ಈಗ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ. ಇದೊಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಅದ. ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ನಾ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್.
ಅದು ನಮ್ಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ದಿಂದ ರೇರರ್ ಹೊಂಟೈತ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊರಿ. ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಹೊಂಟದೆ. ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದ refracted light ray instead of passing to the next medium passes along the border ಅಂದ್ರೆ grazing refraction ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. along the border ಅಂದ್ರೆ grazing refraction ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ angle of refraction 90 ಡಿಗ್ರಿ. angle of refraction 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ angle of incidence ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? critical angle ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. you have to call it as critical angle. Next, if you incident a light ray which is at an angle greater than critical angle, ನೀವು angle of incidence in greater than critical angle ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. if the angle of incidence is greater than critical angle ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ light ray instead of traveling to the next medium it will come back to the same medium and it is called total internal reflection. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು total internal reflection ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಲೈಟ್ ರೇ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಕಿಂತನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು? ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. then it will get total internal reflection. Total internal reflection ಮತ್ತು ಈ ಮಿರರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಿರರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬಂದಂತ ಲೈಟ್ ರೇದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇದ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ನೀವು ಒಂದು ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿದಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಇರ್ತದೆ. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್. ಯಾವಾಗ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಸೈನ್ ಆರ್ ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n1. ಕರೆಕ್ಟ್? n2 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ನೀವು ಬೆಟರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಇರಲಿ, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮೀಡಿಯಂಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವುದು? ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಮಗೆ, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೀ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? 1. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? n. ಸೈನ್ 90 ನನಗೆ 1 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಸೈನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n. This is the relation between critical angle and refractive index. Critical angle and refractive index. Okay, ಈಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ n ಆರ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. Critical angle and refractive index, these both are inversely proportional. Refractive index and wavelength, these both are also inversely proportional. Refractive index and wavelength, these both are inversely proportional. Correct?
So by this I can say critical angle is directly proportional to wavelength anta helbodu. Critical angle is directly proportional to wavelength. Wavelength maximum yaudಕ್ಕೆ ಇರ್ತದ್ರಿ? Wavelength is maximum for red. Wavelength is maximum for red. Therefore critical angle is also maximum for red. Critical angle is also maximum for red. Wavelength is minimum for violet. Violet ಗೆ ನಮಗೆ wavelength minimum ಅದ. So violet ಗೆ wavelength minimum ಆದರೆ critical angle ಕೂಡ violet ಗೆ ನಮಗೆ minimum ಇರ್ತದೆ. This will be minimum. Correct? So that is how we have to understand about critical angle as well as wavelength. Okay, ಇದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್. ಅವೇನಾದರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋನ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅ ಫಿಶ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇದು ನಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿರ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅದ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದ ಬಾಟಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಅದ, ಆ ಬಲ್ಬ್ದ ಬೆಳಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದ ವಾಟರ್ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆ ಲೈಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಕೋನ್ ಗತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಚ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗದು ರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗದು ರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅದ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದರಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಅಂತೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಲೈಟ್ ರೇ ನಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೀ, ರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್? ಇದನ್ನ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆದರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಮಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/n. ಸೊ ಇದರದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಡೆಪ್ತ್. ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗ ಫಿಶ್ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಹಿ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಟ್ ಏನು ಪ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ, ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಎನಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅದ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಪ್ತ್. ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಾ M1 and media M2 are 1.5 into 10 raised to 8, 2 into 10 raised to 8 meter per second respectively. Okay, angle of incidence ನಮಗೆ theta ಅದ. With angle of incidence theta, the ray suffers total internal reflection. Then the value of angle of incidence is, angle of incidence ನಮಗೆ ಕೇಳೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. I have to tell you one more point. Here critical angle
sin c is equal to ನಾವು ಬರಿತೀವಿ sin c is equal to 1 by n, right? 1 by n. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಇದು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು. 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೀ. n2 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. n1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin c ಅಂತ ನಾ ಬರಿತೀನಿ. sin 90 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಸೊ sin c is equal to refractive index of rarer medium divided by refractive index of denser medium. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇದು NR by ND ಇದ್ರೆ ಇದು VD by VR ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. sin c is equal to NR by ND VD by VR. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾ sin c is equal to ಬರ್ಕೋತೀನಿ NR divided by ND ಅಥವಾ VD divided by VR, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೀಡಿಯಂ ನಂಬರ್ 1 ಒಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟದೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್? 1.5 into 10 raised to 8. 1.5 into 10 raised to 8. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 2 into 10 raised to 8. 2 into 10 raised to 8, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದ. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದಂಗೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಅದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ರೀ. ಓಕೆ, sin c is equal to ನಂಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂದಾಗಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು. ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂದಾಗಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ 1.5 into 10 raised to 8. ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂದಾಗಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನ್ರಿ? 2 into 10 raised to 8, ಕರೆಕ್ಟ್? 10 raised to 8, 10 raised to 8, 10 raised to 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 1.5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 3/2 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ 3/4 ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3/4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4. ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾ ಬರಿಬಹುದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಐ is greater than critical angle ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟದ? sin inverse of 3/4. So this is the answer. I is greater than sin inverse of 3/4. So which is correct? Option A is correct. So that's all about total internal reflection. Okay, ಇಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರೊಳಗೆ figure shows a mixture of blue, green and red colored rays incident normally on right angled prism. The critical angle of the material of the prism for red, green, blue are 46 degree, 44 degree and 43 degree respectively. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ, ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್, ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೆಡ್. ಓಕೆ, ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಇವು ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದದ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅದ ರೀ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ? ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ನಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅದ ರೀ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್. ಇವು ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಇವು ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವಂದ್ರೆ, ಈ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನಮಗೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಯಾವ ತರದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ, ಯಾವ ತರದ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ದಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದ? 43 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ 44 ಅದ, ನಾವು 45 ಒಳಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್.
ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಅದು ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ರೆಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಡ್ ಏನಾಗಿತ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ರೆಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್, ಇದು ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಏನಾದಂಗಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ರೆಡ್ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಅದಾಗಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಪರೇಟೆಡ್, ವಿಲ್ ಸಪರೇಟ್ ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದಾವೆ, ರೆಡ್ ಒಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ರೆಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. Here in this question they have told, if a ray of light enters from rarer to denser medium, the angle of incidence is I, then reflected and refracted rays are mutually perpendicular. Reflected and refracted rays are mutually perpendicular to each other. Critical angle of the pair of media. Okay, critical angle ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅದ, ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಎಂಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ರೇರರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಲೈಟ್ ರೇ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರತ್ತದ್ರಿ, ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್, ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೈಟ್ ರೇ ಈ ಕಡೆ ಅದ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೈಟ್ ರೇ ಈ ಕಡೆ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಐ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಐ ಅದ. ನಾ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವು ಎರಡು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ angle of incidence is equal to angle of reflection ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿ ನಾ I ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. angle of reflection, ಸಾರಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, angle of refraction ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾನು can I take it as 180 degree minus 180 degree minus 90 plus I ಅಂತ ನಾ ತಗೋಬೋದ್ರಿ. 180 degree minus 90 plus I, ಇದು ನಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದ್ರಿ ಯಾವುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ 180 ಇರ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 180 ಒಳಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು, 90 ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಟ್ರ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗಿಲ್ಲೇ ಐ ಪ್ಲಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಐ ಅದ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ಇದು ಆರ್ ಅದ. ಐ 90 ಆರ್. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿನ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ 90 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ, 90 ಮೈನಸ್ ಐ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ, 90 ಮೈನಸ್ ಐ. ಸೊ ನಂಗೆ ಆರ್ ಬಂತು, ಐ ಅದ ನಂಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ, ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್, ಸೈನ್ ಆರ್, ಸೈನ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ 90 ಮೈನಸ್ ಐ, 90 ಮೈನಸ್ ಐ. ಇದೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 90 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಐ, ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಸ್ ಐ ಬಂತು. ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಕಾಸ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ, ಟ್ಯಾನ್ ಐ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಗೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂತು ಟ್ಯಾನ್ ಐ. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡನತ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದಂಗೆ ರೀ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್, sin c is equal to 1 by n. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೋದು, sin c is equal to 1 by tan i ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 1 by tan i ಅಂದ್ರೆ cot i, cot i. ಸೊ c is equal to ನಾ ಬರಿಬೋದು ರೀ sin inverse of cot i ಅಂತ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, sin inverse of cot i. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವೆ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಲೆನ್ಸ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಿಸಮ್, ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ರೀ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ರೈಟ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್,
Please don't forget to subscribe and share the channel. Please share the video and share the channel. Refer the channel to your friends. Right? Sure short ಈ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ KCET ಒಳಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ನಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್, ಒಂದು ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದ್ರ ಬರೋ ತೆಗೀರಿ. ಒಂದು 100 MCQs ಪರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ KCET and you will score very good in KCET physics. Right? Thank you so much. If you need anything else, please put a comment in the comment box and I will surely make the video on that. Right? Thank you. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ರೆಕ್ವೈರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ CET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.